कवि संतोख सिंह जी श्री नानक प्रकाश ग्रंथ के अंदर गुरु नानक साहब महाराज जी का पावन गुरु इतिहास दर्शा रहे सन। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज सुमेर पर्बत के उपर सिद्ध ते जोगी लोगों का पारे उतारा करने वास्ते जाते है, जिथे 84 सिद्ध समाधियां ला के बैठे हुए सन। वो तरह तरह के पखंड भरम इत्यादिक कर्मां दे विच पए हुए सी। शरीरां दे उपर सुवावां मलियां होईयां, कन्नां दे विच मुंदरां पाईयां होईयां, हत्थ विच डंडा पकड़िया होया है, धूणी तपाई हुई है। इदां करके वो जिहड़े सिद्ध सन वो सुमेर पर्बत के उपर बैठे हुए सन। जदों उन्हां सिद्धां दे मुखी गोरखनाथ नूं इस गल दा पता लगा कि गुरु नानक साहब महाराज साडे वाले पासे नूं आ रहे है, सारियां तो पहला गोरखनाथ गुरु नानक साहब महाराज दे सन्मुख गया, जाके बहुत डराउण दा जतन किया, नानक जी इस तो अगे वड्डे राक्षस रहिंदे है, तुसीं वापस चले जाओ। गुरु नानक साहब महाराज डरे नहीं, बल्कि गोरखनाथ नूं निरुत्तर कर दिता। जिस तो बाद गोरखनाथ आप ते वापस चलिया गया, पर उन्हें जाके सारे सिद्धां नूं इकट्ठिया करके उन्हां नूं संबोधन होके एक गल आखी कि नानक तपा साडे वाले पासे आ रहा है, उस नूं साडे तक पहुँचण तो रोकना चाहिए है। रोकण वास्ते उन्हें वारी वारी बहुत सारे सिद्धां नूं भेजिया। कदे मछंदरनाथ आया, कदे लोहा रीपा आया। उन्होंने आण के गुरु नानक साहब महाराज नूं शरीर के गुझे भेदां दे बारे पुछया, दसो शरीर विच किन्ने जोड़ है, किन्नियां हड्डियां, किन्ने रोम। गुरु नानक साहब महाराज ने उन्होंने जवाब दिता, जिस तो बाद वो निरुत्तर होकर वापस चले गए। फिर सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज के सन्मुख भंगरनाथ आया। उन्हें भी आण के गुरु नानक साहब महाराज नूं पहलां ते नमस्कार कई, आदेश आदेश किया। जोगी लोग जदों आपस विच मिलते हैं तो उदों आदेश आदेश आखते हैं। आदेश का भाव हुंदा नमस्कार। जिवें सिख सिख नूं मिले तो गुरु फतेह बुलाउंदा है। पंजाब विच रहण वाले सुभावक जिहा सत श्री अकाल आखदे है। एक सनातनी धर्म नूं मनण वाला, सनातन मत दे नाल संबंध रखण वाला जिहड़ा है वो राम राम आखदा है। इस्लाम वाले जिहड़े है वो एक दूसरे नूं मिलन ते वालेकुम सलाम सलामा लेकिन आखदे है। इदां ही खुदा हाफिज कहा जाता है। इवें करके जोग मत वाले एक दूसरे नूं मिलन ते आदेश आदेश आखदे है। गुरु नानक साहब महाराज नूं भंगरनाथ मिलिया, चर्चा की भंगरनाथ दे नाल ते गुरु नानक साहब महाराज ने कहा, भंगरनाथ बिना किसी कारण तो कन्नां दे विच मुंदरां पा के शरीर दे उपर सुआह मल के एवें बिना कारण ही तुरिया फिरदा है। तू सच नूं समझिया कोई नहीं। जो बचन सतगुरु ने पवित्र गुरबाणी विच भी कहे है, जोग ना पाया जुगत गवाई, कित कारण सिर शाई पाई। उही बचन सतगुरु ने भंगरनाथ नूं कहे कि असल विच तुहानूं असल जोग दी रब दी समझ कोई नहीं आई, तुसीं भटके होए हो, भुले होए हो। गुरु नानक साहब महाराज दे ये बचन सुने ते भंगरनाथ चुप कर गया। उन्होंने सुझिया ही नहीं कि सतगुरु दे सामने वो की बोले। उहदे कोलों कुछ बोलिया ना गया। वापस चलिया गया, जाके गोरखनाथ नूं आखदा है, कहंदा नानक तपे नूं जितना किसी दे भी वस दी बात नहीं, उन्होंने जितया नहीं जा सकता। फिर गुरु नानक साहब महाराज भाई मरदाना जी एक पासे बैठे हुए है, दूजे पासे बार बार गोरखनाथ अपने चेलियां नूं सतगुरु नूं जितन वास्ते भेजदा है।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੇਲਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਆਖਿਓ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਕੁ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਚਾਨਕ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗਦੇ, ਹੱਸਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਹੱਸਣਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਸ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਈਰਖਾ ਵਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਲਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਧ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਭੰਗਰਨਾਥ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਲੋਹਾ ਰੀਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਾਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਧ ਆਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਐ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾਂਜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫੜ ਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਅਕਲ ਆ ਜੂਗੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ। श्री गुरु लाई ने हाथ की लड़ाई, हाँ बैठ कराई करे बाद सिद्ध आवई। गुरु नानक साहब महाराज मुस्कुरा के कहन लगे, कहंदे मर्दानिया नहीं, ये हत्थां नाल लड़न वाली लड़ाई नहीं है,
ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੋਲਸ ਪਰਸ ਪਾਰੇ ਆਵਾ ਤਬ ਜੋਗੀ ਸੋ ਨਾਮ ਹੈ ਕਨੀਫਾ ਸੇਵਾ ਕੋ ਅਲਾਵਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੜਾਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਆਪਾਂ। ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਲਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਛੱਡ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧ ਆ ਗਿਆ ਹੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਿੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਦਾ ਨਾਂ ਖਨੀਫਾ ਹੈ। ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਣ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਸਿੱਧ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਲਓਏ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਨੂੰ ਆਖਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਭਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਖਨੀਫਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਆ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ, ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਨਰੰਜਨ ਕੀ ਚਾਈ ਉਰ ਲਾਗੀ ਮੈਂ ਕੋ ਤਾਹੀ ਮੈਂ ਤਖਤ ਬਿਨ ਮਨ ਨਾ ਠਹਿਰਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਚਾਹਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਖਤ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਮਤ ਤੋਹੀ ਕਹੈ ਦੀਜੇ ਸਭ ਪਾਸੂ ਹੋਈ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਨੀ ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਬਚਨ ਕਹਾਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧ ਖਨੀਫਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਨ ਕੁਛ ਦਾਵੇ ਮੰਦਾ ਪਟਕ ਬਨਾਵੇ ਔਰ ਖਿੰਥਾ ਘਰ ਪਾਵੇ, ਜੋਗ ਚਿੱਤ ਸਭ ਲੀਜੀਐ। ਖਨੀਫਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦੜੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਜੋਗ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੋ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਮਤ ਦੂਰ ਕੀਜੇ ਕਈਏ, ਭੀਖ ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਾਏ ਤਮ ਭਸਮ ਲਗੀ ਜੀਐ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਓ। ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੋਈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਜਾਗੇ ਐਸੀ ਵਿਦ ਕੀਜੀਏ। ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕੇਗਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਜੇ ਲਤ ਲੀਜੇ ਮਤ ਤਾਰ ਬਚ ਹੋਏ ਹੈ ਪਾਰ ਸੁਧ, ਕਹਿਓ ਕਨ ਬੀਜੀਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਜੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓ ਮਨ ਚੀਰ ਕਾਨ ਮੁੰਦਰਾ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕੀ ਸਰੀਰ ਖਿੰਤ ਸਦਾ ਸੋ ਅਨਾਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਅੱਛਾ ਐਦਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਲਈਏ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਲਈਏ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਲੀ ਸਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਗੋਦੜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁੰਦਰਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਹ ਅਸਲ ਮੁੰਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਗੋਦੜੀ ਪਹਿਨਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਹ ਮੰਨ ਲਓ,
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਲੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ? ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਸੁਆਹ, ਸਬਰ ਦੀ ਸੁਆਹ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁਆਹ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ, ਇਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਲ ਹੈ ਭਲਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਓ, ਸਭ ਜਰਾ ਜੋ ਮਟਾਇਓ, ਹਰ ਰੂਪ ਮੈਂ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਰ ਭਜਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡੇਪੇ ਦਾ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਾਰੀ ਸੁਨੋ ਸਿਧ ਦੰਤਾ ਧਾਰੀ, ਭਾਰੀ ਜਾਨੀਏ ਕਮਾਏ ਜੋਗ ਐਸੇ ਹਮ ਪਾਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਖਨੀਫੇ ਸਿੱਧ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਨ ਕੋ ਸੋ ਜਾਤ ਭਿਉਰ, ਬੀਚ ਵਿਚਾਰੇ ਪੂਰਨ ਜਾਨਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਸਿੱਧ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਮਨੋਹਰ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤਬ ਹੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਖਨੀਫਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੀਫਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਰਖ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਭੂਤ ਨੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣਗੇ। ਲੜੀਵਾਰ